नमस्कार, खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ हरप्रीत कौर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी सिक्ख्या नीति बारे हुई वीडियो कानफ्रेंसिंग दौरान सिक्ख्या नूं विश्व मियारी बनाउण दे गुर दस्से। कानफ्रेंस विच गवर्नरां, सूबियां दे सिक्ख्या मंत्रियां, यूनीवर्सिटियां दे वाइस चांसलरां ते होरनां सीनियर अधिकारियों ने शिरकत की। G20 देशों के सिक्ख्या मंत्रियों ने मियारी सिक्ख्या प्रणाली लई मिल के काम करने का संकल्प लिया। तकरीबन 5 महीनों मगरों मैट्रो मुड़ ट्रैक ते आई। देश विच कोरोना की पुष्टि वाले मामलों में वाधा लगातार जारी। पिछले 24 घंटिया दौरान 90,802 नवे कोरोना मामले सामने आए। 69,564 मरीजों को सेहतयाब ऐलानिया गया। सूबे विच जमीनी पद्धर ते पुलिस की हौसला अफजाई लई उच्च पुलिस अधिकारियों वालों 500 तो वध कोरोना पॉजिटिव पुलिस अधिकारियों ते कर्मचारियों नाल फोन ते गलबात की गई। केंद्रीय राज मंत्री सोम प्रकाश ने कहा कि फगवाड़े तो जंडियाला तक की सड़क नूं केंद्र की सहायता नाल चौमार्गी दिख दी जाएगी। ते बच्चों ते औरतों नूं कुपोषण की समस्या तो निजात दिवाउण लई देश भर विच यह महीना कौमी पोषण माह वजों मनाया जा रहा है। ते हुण खबरां विस्तार नाल। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौमी सिक्ख्या नीति बारे गवर्नरां दी कानफ्रेंस नूं वीडियो कानफ्रेंसिंग राहीं संबोधन करदिआं नवीं सिक्ख्या नीति दीआं खूबियां नूं दस्सिआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवीं सिक्ख्या नीति विद्यार्थियों नूं बस्ते ते बोर्ड दे भार तो मुक्ति दिवाएगी, जबकि राष्ट्रपति ने कहा कि पढ़ाई दे खिते विच योग व्यक्तियों की चोण अते खोज कारजां ते पूंजीकारी वधाई जावेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति के निर्माण विच विद्यार्थियों और मापियां का अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि कौमी सिक्ख्या नीति सिर्फ पढ़ाई के तौर तरीकों में एक बदलाव ही नहीं, सगों इसनूं नौजवान पीढ़ी की लोड़ मुताबक तैयार करने का यतन किया गया है। उन्होंने आस प्रगटाई कि कौमी सिक्ख्या नीति 21वीं सदी के भारत के समाजिक ते आर्थिक पक्ष नूं नवीं दिशा देने में सहायक साबित होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश दीआं लोड़ां नूं पूरा करने का सब तो अहम तरीका सिक्ख्या नीति अते सिक्ख्या ढांचा हुंदा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सिक्ख्या ढांचे की उसारी की जिम्मेवारी केंद्र, सूबा सरकारां, स्थानक सरकारां ते इस नाल जुड़ियां होर संस्थावां दी हुंदी है। उन्होंने कहा कि यह भी एक सच्चाई है कि सिक्ख्या नीति विच सरकार का दखल ते प्रभाव घट तो घट होना चाहिए है। उन्होंने कहा कि सिक्ख्या नीति विच जिन्ना अध्यापक, विद्यार्थी ते बच्चों के मापे आपस में जुड़नगे, उन्ना ही इसकी प्रासंगिकता ते दायरा वधेगा। लंबे समय से ये बातें उठती रही है कि हमारे बच्चे बैग और बोर्ड एग्जाम के बोझ तले परिवार और समाज के दबाव तले दिनों दिन दबे जा रहे हैं। इस पॉलिसी में इस समस्या को प्रभावी तरीके से एड्रेस किया गया है। हमारे यहां तो कहा भी जाता है कि सा विद्याया विमुक्तये, यानी नॉलेज वही है जो हमारे माइंड को लिबरेट करे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संबोधन दौरान कहा कि देश लई नवीं सिक्ख्या नीति तैयार करने लई 2.5 लाख तो वध पिंड पंचायतां, 12,500 तो वध स्थानक सरकारां ਅਤੇ तकरीबन 675 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ मिले 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਭਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ बन ਸਕਣਗੇ। शिक्षा के माध्यम से हमें ऐसे विद्यार्थियों को गढ़ना है जो राष्ट्र गौरव के साथ साथ विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत हों और सही अर्थों में ग्लोबल सिटीजन बन सके। इस नीति के द्वारा डिजिटल व ग्लोबलाइज्ड दुनिया में भारत की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप स्पष्ट किया गया है।
सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूहों के लोगों को शिक्षा से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ NEP 2020 ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰਾਂ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਮਿਆਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਗੁਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 1986 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਪਿਛਲੀ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੋਂ 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਵੈਬੀਨਾਰ, ਵਰਚੁਅਲ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਤੇ ਸੰਮੇਲਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੇ। G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਮੇਸ਼ ਪੋਖਰਿਆਲ ਨਿਸ਼ੰਕ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ G20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ, ਡਿਜੀਟਲ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ। ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਲਈ ਖੋਜ ਤੇ ਡਾਟਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਟਰੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਖਨਊ, ਚੇਨਈ, ਬੰਗਲੁਰੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਣ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਸਮੇਤ ਸਵੱਛਤਾ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਟਰੋ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 3 ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਟੋਕਨ ਤੇ ਸਮਾਰਟ ਕਾਰਡ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਦਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਜ਼ਰ ਲਾਈਟ ਰਾਹੀਂ ਵਾਇਰਸ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਟਰੋ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਯਾਦਗਾਰ ਲਮਹੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਦ ਕੀਤਾ। ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੋਣਵੇਂ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 90,802 ਤਾਜ਼ਾ ਕੋਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 42,04,613 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 32,50,429 ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਐਲਾਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ 77.3% ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1016 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 71,642 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 8,82,542 ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 20.99% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੈਡੀਕਲ ਖੋਜ ਕੌਂਸਲ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,20,362 ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁੱਲ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 4,95,51,507 ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਡੀਜੀਪੀ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੰਪਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰੀ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜੰਡਿਆਲਾ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਚੌਮਾਰਗੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਗਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ
ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ 15 ਕਰੋੜ 72 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸੜਕ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਦਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਸੜਕ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌਮਾਰਗੀ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਲਈ 16 ਕਰੋੜ 43 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ 22 ਫੁੱਟ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 33 ਫੁੱਟ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਨਕੋਦਰ, ਮੋਗਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਸ ਸੜਕ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਲੰਘਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੇਹੱਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।